श्री अरविंद चरण में अशेष भक्तिपूत प्रणति। आज एक विशेष तात्पर्यपूर्ण दिवस। वर्षक तले जुलाई मास 2 तारिख मुझे आसली एक अप्रत्याशित घटना घटला। जहाँ हो राजस्व विषय आलोकपात कर आज आसी मो हृदय जिते श्रद्धा रही भल पाइबा रही जे माँ कोल आश्रित दिवंगत बोली आम भावु शशिकला संचितार माँ मोर गोटे प्रिय छात्री हाईस्कल में मुझे पढ़े 1969 मसीह मैट्रिक परीक्षा देता घर पाखे बहुत प्रिय पर मत देखा थर से शरीर त्याग कर कम दिन पूर्व सहित मोर देखा केवल ये कथा कहला जो भूली पार्नी एपर्यंत मो दीदी एमती था मो दीदी एमती था मुझे अच्छी कि माँ तत्व बाछी नहीं गले। आज से माँ कोल आश्रित तार जो आत्मा ताको मो हृदय श्रद्धांजलि ज्ञापन करा पथ तार सुगम हो माँ चरण में से समर्पित हो मुक्ति पाऊ बोली मु कहमी ना कारण एटी मुक्ति ना मोक्ष मुक्ति आम जीवन लक्षण पुनर्बार से जगत को आसो तार जो बाकी काम अच्छी संपादन कर सबुठ बड़ अवदान गर्भ को सार्थक कर 2टी कन्या आसुच्च 2 जन एक यज्ञ आ मातृ चेतन उत्तप्रोत भाव में जड़ित तार जो ज्येष्ठ कन्या मोर बहुत प्रिय से श्रद्धार संपर्क आई दिवंगत आत्मा प्रति मो हृदय जो श्रद्धा रही से मुझे आसी उपस्थित होते बड़ वक्ता नुहे सावित्री विषय मोर किसी ज्ञान ना मुझे पढ़ा भय करे केते थर कही मत सावित्री पढ़ा डाकिले मुझे मत डर मारे मत पढ़ी से जा हो माँ आज मत से जाल धीरे पकई केमी सावित्री पढ़ी दूर देखी तेणु बाध्य आम जो विषयटी आज दिन स्थिर करूँ जो आत्मार अभियात्रा चली जीवन शेष होगला जो भावुँ प्रकृत में जीवन हूँ अविनाशी एवं यात्रा सरी ना यात्रा आहरी अनेक बाकी अच्छे आम गोटे विरति नहीं मृत्यु गोटे विरति पांच जो क्रांत हो पड़े यात्रा करूँ जीवन गोटे पथ बोली आम जाचु जन्मरू आम तो धारणा अच्छी जन्मरू मृत्यु पर्यंत यात्रा करूँ मृत्यु हूँ अंतिम लक्ष्य आम भीतर ये धारणा आम शास्त्र माने सृष्टि कर कारण शास्त्र जो बाणी ताहा दिव्य बाणी निश्चय किंतु शास्त्रवाणी जो समय सत्य समय परिवर्तन क्रमे सत्यर परिभाषा बदली जाए आज जहाँ सत्य बोली प्रतीत हुए आसंता खाली से सत्य ही रही न पाए आ गए बृहत्तर सत्य प्रकाश पाए तेणु आम से धारणा भितर बसचु जीवन अविनाशी बोली आम जानू जीवन पथर यात्रा निरवच्छिन्न भाव में चालू थाए बोली विश्वास करें आहरी गोटे आमर रही विश्वास जे आम थे जन्म हो गोटे जीवन काल बंचु तापर आम मृत्युवरण कर भवेश सहित बुझाणी बहुत लाइफ डिफाइन 7 फोल्ड ऑफ इग्नोरेंस अच्छे सेटा हूँ टेम्पोराल इग्नोरेंस गोटे कालगत अज्ञता
କାଳର ତ ଅଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପାଇଁ କନଫାଇନ୍, ଆଉ ସେଆଡ଼କୁ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ ସେଇଠି ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯାବତ ଜନନମ୍ ତାବତ ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ। ये जन्म हुए से मरे, पुଣି ସେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ ଘଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଧରି ନେଇକି ବିଳାପ କରୁଛୁ ବା ଶୋକ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆମର ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ନୁହଁ। ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ, ତାର ବିନାଶ ଘଟେ ନା। ଏବଂ ଆମ ଯାତ୍ରା ସରିନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଇନାହୁଁ। ଆତ୍ମାର୍ଥ ମହାକାବ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନ ସଂଗୀତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ମହାବେଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ଚେତନର ଅଭିଯାତ୍ରା, ମାନବାତ୍ମାର ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ, ଜୀବନ ପଥର ଉତ୍କ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଯେ ଗବେଷକ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଯେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଆମେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ମହାକାବ୍ୟର ସେଇ ପଂକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। କାରଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସୋର୍ସରୁ ପାଉଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ କେବେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ସେ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ ତ କେବେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବୁ? ଆମେ ଖାଲି ଶୁଣିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିବା, ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, although death walks beside us on life's road, a dim bystander are the body's start, and a last judgment on man's futile works. Other is the riddle of its ambiguous face. The death is a stair, a door, a stumbling stride. The soul must take to cross from birth to birth, a great defeat pregnant with victory, a whip to lash us towards our deathless state. ये जो इंग्लिश श्री अरविंदଙ୍କର ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ରୂପ ଦେବାକୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଜ୍ଞ। କବିତା ଆକାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଠନ କରୁଛି। ଯଦିଓ ମରଣ ଚାଲେ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଜୀବନର ରାଜରାସ୍ତା ପରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯାଉଛି? ଆମର ଆଉ ସାଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିକି ଆଣିଛି କେହି ରହିବେନି। ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ସାଥୀ, ସେ ଯାଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଛାଡ଼ିବନି କେବେ। ଏଭଳି ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଯିଏ ସାଥିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମରଣ ଚାଲେ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଜୀବନର ରାଜରାସ୍ତା ପରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପେ ଚୁପଚାପ ଚାଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱଚର ପାଖେ ପାଖେ ଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିସ୍ତବ୍ଧ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପେ ଏ ଦେହର ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହଟା ପାଇଲୁ, ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତିକି ବେଳୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନବର ବୃଥା କର୍ମମାନଙ୍କର। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ ବହୁତ କର୍ମ କରୁଛୁ। କର୍ମ କରୁଛୁ କି ଅକର୍ମ କରୁଛୁ କି କୁକର୍ମ କରୁଛୁ କି ବିକର୍ମ କରୁଛୁ ଜାଣି, ତାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ମହାକାଳ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଅନିଶ୍ଚିତ ସଂଶୟୀ ମନର। ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ସୋପାନଟେ, ଦ୍ୱାରଟିଏ, ଟଳମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧପଦ ପାଟେ। ଅତିକ୍ରମିବାକୁ ହେବ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ପାରି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। ପଢିଦିଏ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦିଅ। ବିଜୟକୁ ଗର୍ଭେ ଧରେ
ନିଷ୍ପ୍ରଭ ପରାଜୟ ଏକ, ସେ ଏକ ଚାବୁକ ସମ ପ୍ରହାରେ ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ବୃତ୍ତିହୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଅପକ୍ତ ମନରେ ଏ ଯୋଉ ଅନୁବାଦଟି ହେଇଛି ମୋର, ସେଥିରେ ଅନେକ ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ବା ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ। ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାହିଁକି ଆଗଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେହପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେହାଶ୍ରିତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ଚାଲିପାରେ ନା, ତାର ଗୋଡ଼ ଜୀବନ ଯାଏ ନା। ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଦେହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ତାକୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କହୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଜୀବନ ପଥ କହୁଛୁ। ସେଟା ହচ্ছে ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗତିପଥ, ଜୀବନର ନୁହଁ। ଜୀବନକୁ ଧରିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା। ଆତ୍ମା ତଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା, ନିଷ୍ପ୍ରଭ। କିଏ ଦେଖିଛ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେମିତିଆ? ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ କରୁଥିବା ଯମ ଫଟୋ, ପେଣ୍ଡାଲରେ ବାହାରୁଥିବା ଯମ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି। ପ୍ରକୃତ ଯମର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଯମ କିଏ କିଏ ହଉ? ପରମଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ କଣ, ଆଲୋକର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ କଣ। ଆମେ ତ ଏଇ ନୁହଁ ନା। ସେ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପଦଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଡେଇକି ଆମେ ଜାଣୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଧାନାଥ ରାୟ କଣ କହିଲେ? ବଡ କ୍ରୂର କାଳ ବଡ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ହାବୁଡି ଯାଏ ସେ ଅକସ୍ମାତ ଆସି। ତା ପାଦର ଯୋଉ ଧ୍ୱନିଟା, ପଦଧ୍ୱନିଟା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପନ୍ଥା ଭିତରୁ ଆମକୁ ନଉଛି, ଅକସ୍ମାତ ନଉଛି, ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ କରିଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ କର୍ମ ହେଉଛି ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ। କାହିଁକି ନିଷ୍ଫଳ? ଯୋଉଟା ଭୌତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଫଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଫଳ। ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ କର୍ମ କରିଥାଉ, ବହୁତ କାମ କରିଥାଉ, ଫଳ ବି ଆଶା କରିଥାଉ। ଏଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କର, କର୍ମେଣ ବାଧିକାର ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଆମେ ସେ କଥା କରିପାରୁନୁ। କାମଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଫଳ କୋଉଭଳିଆ ହବ, କେମିତି ମୁଁ ସେ ଫଳକୁ କାଟିବି, ଉପଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ କାମ ଆମର କେବେ ନିଷ୍କାମ ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସେ ହେଉଛି ବିଫଳତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ଆମେ କରୁ, ତା ଫଳାଫଳର ବିଚାରକ ହୁଅନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ମହାକାଳ। ଯମଦେବତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖିଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରେ। ସେ ସମୟରେ ପୁରାଣ ସମର୍ଥିତ ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ଏଇଟା ପାପ କର୍ମ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇ ଯାହା ବଳିଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହଉ। କର୍ମବନ୍ଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ନ ହେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। କର୍ମ କଷଣ ସହିତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଥା ଜାଣିକି ବି ଆମେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳ ହିସାବ କରିକି ରଖିଛୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା। କାହିଁକି ପ୍ରହେଳିକା? କାହିଁକି? ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ତାକୁ ବୁଝିଲୁଣି ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଟା କଣ, କେମିତିଆ? ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଗୋଲକ ଧୂମାଟା ରିଡିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ। କାଲି ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଜୀବନ ବି ପ୍ରହେଳିକା। ଆମେ ଜୀବନକୁ ବି ବୁଝିଲୁ। ଦିଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରହେଳିକା ହେଇକି ରହିଛି। ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଗୋଲକ ଧୂମା ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଅନେକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସଂଶୟ
ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, death is a question nature puts continually to life and her reminder to it that it has not found itself. ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଜୀବନକୁ ପଚାରୁଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବସରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନକୁ ପଚାରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରକୃତି ଜୀବନକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ମାନେ ଜୀବନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ କିଏ କାହିଁକି ଆସିଛି ନାଇଁ ଆବିଷ୍କାର କରିନି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବରାବର ସଚେତନ କରୁଛି, ଖେଞ୍ଚୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି। ଆମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଶୁଣୁଛୁ ତ? ପ୍ରଭୁ ସିନା ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରୁନୁ? କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିପାରୁନୁ ଯେ ଆମ କାନ ବାହାରର ଶବ୍ଦ କୋଳାହଳରେ ସ୍ତବ୍ଧ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ କରୁନୁ, ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନାହୁଁ। ସିଏ ସ୍ୱର ନୀରବତା ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ, ଏମାନେ ବି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଆମର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ସ୍ଥିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣାଯିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନାହିଁ, ଜୀବନ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନି। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା, ହେଲେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିରୋଧାଭାସ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାରାଡକ୍ସ ଟୁ ଇଟ୍ ଗଡ୍ ଫର୍ କି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି କିଏ? ଚାବିକାଠିଟି ଅଛି ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ହାତରେ। ସୁତରାଂ ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଓ ମରଣକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁନୁ। ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ତେଣୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରି ପାରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ପଚାରୁଛି ଆମକୁ। ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମରଣକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ। ଟୋଟାଲ ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ମାନବର ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଚନା ହେଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେୟାର, ଏ ଡୋର, ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ଦେହରେ ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସୋପାନ। ସୋପାନ ଜାଣିছে ପାହାଚ। ପାହାଚ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଉପର ମହଲାକୁ ଉଠିବୁ ନା, ଉପର ମହଲାକୁ ଉଠିବୁ ନା, ଏଇ ତଳେ ଅବଚେତନାର ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ପଶିବୁ। କଣ କରିବୁ? ଆମେ ଚଏସ୍ ନିଜର, ଉପରକୁ ଯିବା ନା ତଳକୁ ଯିବା? କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କେହି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେ ଦୁଃଖ କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପାହାଚ, ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଯାହା ଉପର ଦେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସହୁଛି, ତା ଉପରେ ଚଢିକି ମଣିଷ ଯିବ, ପାହାଚ ହେଇଛି ସେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ, ଷ୍ଟେୟାର। ଏହା ଏକ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରବେଶ ପଥ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରବେଶ ପଥଟି ଏକ ଅଭିନବ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କହିପାରୁ, କଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ଦେଖିଛି କି? କୋଉ ଭଳିଆ? କେହି ଦେଖିନା। ତେଣୁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଶିବା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧ ମନ୍ଥର ପାଦରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ଥାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରିକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ସେ ଚଢୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସେଇ ତୁରୀୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏ ଯାତ୍ରା ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରା, ଜୀବନରୁ ନୁହଁ, କାରଣ ସେ ଜୀବନକୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରହସ୍ୟଟି ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଅଭିଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମିରାକଲ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପୋଏମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚେତନା କେମିତି
ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି by slow steps the miracle goes on, the immortals gradual work, mind, maya and stone. ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମନମୁଗ୍ଧ ଦେଇ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଚରମ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ପଦପାତରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ଆତ୍ମା, ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ତର ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ର ଜଠରକୁ ଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ତରୁ ତୃଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ମନର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ଦେଇକିରି? ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି। ପଙ୍କରୁ ଆସିଲା, ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତରରୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇକି ମଣିଷ ହେଇଛି। ଏଠି କଣ ସରିଗଲା କି? ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଶେଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜୀବ କୋଉ ଯାକେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, I saw my soul a traveler through time, evolving from the worm into the God. ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନନ୍ତ ସମୟ ସ୍ରୋତେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥେ ଯାତ୍ରା ତାର କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରି ଆତ୍ମାର ଗତିପଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଏ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛି ଜୀବନ ପଥ। ଆତ୍ମାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନନ୍ତ ସମୟ ସ୍ରୋତେ, କାଳ କାଳ ବହି ଯାଉଛି, ସେ ଯାତ୍ରା ସରୁନାହିଁ। ଏବଂ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ଯାତ୍ରା ତାର କୀଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଉ କୀଟ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଚେତନା ମନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହବ। ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଯୋଉ ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମର, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଆମର ଆତ୍ମା ସଥ ମନ୍ଥର ପଦପାତ। A great defeat pregnant with victory. A great defeat pregnant with victory. ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ଡିଫିଟ୍ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ହାରିଗଲୁ ଜୀବନରେ, ମୋଟେ ନୁହେଁ ନା। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ପରାଜୟ ନୁହେଁ। ପରାଜୟର ଗୋପନ ଗର୍ଭରେ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ଜଡ଼ିତ, ନିହିତ, ଗର୍ଭିତ। ଯୋଉଟା ପରାଜୟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ତା ଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ତାମାନେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଯୁଦ୍ଧ ସରି ନାହିଁ, ବିଶ୍ରାମ ଦିଆହେଇଛି। ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି କେହି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆମେ ଭାବି ନଉ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଜୀବନ ହାରିଗଲା ବୋଲି। ସେ ଜୀବନ ହରେଇଦେଲା, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାରିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ। ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଜୀବନ ହାରିଯିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମର ରହିଛି। ଭୌତିକ ବିଚାରରେ ଯାହା ପରାଜୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରରେ ସେଟା ହଉଛି ବିଜୟ। ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟାକୁ ପରାଜୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିଜୟ। ଆଉ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ବିଜୟ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପରାଜୟ। ଓଲଟା ପାଲଟା କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚାବୁକ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଚାବୁକ କାହିଁ ଦରକାର ହଉଛି? ପାହାର କାମ ଦରକାର ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଡଉ ନା। ହଳ କଲା ବେଳେ କୃଷକ ବଳଦକୁ ଟିକେ ବାଡଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେଇ ହଡ଼ା ବଳଦ ଭଳିଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଚାବୁକ ସଦୃଶ କଠୋର ପ୍ରହାର କରେ। ତା ପ୍ରହାର ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କାହିଁକି? ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ଜଡ଼ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ବେତ୍ରାଘାତ, ଏ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ନିହାତି ଦରକାର। ଶରୀର ଜଣଧର୍ମୀ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରାଣ କହୁଛି ଏଇ ଜଗତରେ ଉପଭୋଗ ବହୁତ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଆସିବି କି ନାହିଁ କଣ ଜାଣିଛି? ଚାର୍ବାକ ପନ୍ଥୀ ସବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ନା। ଚାର୍ବାକ ଋଷି, ଚାର୍ବାକଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଣ? ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖିମ୍ ଜୀବେତ୍ ଋଣଂ କୃତାୟ ଭୂତଂ ପିବେତ୍ ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନ କୃତଃ। ବାଇଚାନ୍ସ ଜଗତକୁ ଆଇଛି, ଉପଭୋଗମୟ ଜଗତ, ଯେତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି
ମୋ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଯଦି ଥରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ଏ ପିଣ୍ଡ ଯଦି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ସେ ଦେହଟା ଆଉ ଥରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି, ତାର କଣ ସତ୍ୟତା ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଚାର୍ବାକ ଧର୍ମୀ, ଯେତେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଅଛି ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଇନର୍ସିଆଟି ଅଛି, ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ, ଶାରୀରିକ ପ୍ରାଣିକ ମାନସିକ ସ୍ଥାଣୁତ୍ୱ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରହାରର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏ କୋରଡା ମାଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧ ଶିଥିଳ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚ। ଅଟିକି ଅଟିକି କଣ ଯାଉଛୁ, ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖିକା ଚାଲ ଆଗକୁ ଶୀଘ୍ର। କିଏ କହୁଛି? ମୃତ୍ୟୁ କହୁଛି ଫୁସଫୁସ ହୁଇସ୍ କରି, ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋରଡା ମାଡ଼ ପୃଷ୍ଟି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଯମ କଣ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ଯମ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ। ସେ ଯମଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ପଥର ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପେ ଏଇ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। କିଏ କିଏ ଶୁଭଚିନ୍ତକ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ପଥର ପାର୍ଶ୍ୱଚର ରୂପେ ଏଇ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆମ ଶାଶ୍ୱତ ସଙ୍ଗୀ ସବୁଦିନ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ଉଠାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଛାଡିକି ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲାଣି କୁଆଡେ, କି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା କଲମ ବୋଲି ଛାଡିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମକୁ ନ ଚାହିଁକିରି ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଯେ ଆମକୁ ଶାସିତ୍ୱ ଦଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ସଙ୍ଗୀ, ସେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ପାଶେ ପାଶେ ଥାଏ ଆମ ଯାତ୍ରା କୁଶଳ ପାଇଁ, ଆମ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ, ଯାତ୍ରା କୁଶଳମୟ ହଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ବନ୍ଧୁଟିଏ, ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଜୟଗାନ କରୁଥିବା ଋଷି କବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସବୁ କିଛି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନା, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି। Pursued by death, he wakes to the idea of perfect life and seeks out its means and possibilities. Pursued by death, ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରେ? ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଚାହେଁ ନା। ମରିଯାଉଥିବାରୁ ଯୋଉ ଅଫସୋସ ଆସେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଧାରଣାଟି କିଏ ଦଉଛି ଆମକୁ? ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି। ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ତାର ଉପାୟ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଜିଥାଏ। ତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି କେମିତି ପାଇବି, ତା ଉପାୟ କଣ, କିଭଳି ତା ସମ୍ଭବ ହବ, ସେତିକିବେଳେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ ଖୋଜିଲେଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। If there were no seed of death, the creature would be bound forever in the form of an imperfect living. ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ନ ଥାନ୍ତା, ପ୍ରାଣୀ ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ଆମେ ହୁଏତ ହେଇ ନିଏଣ୍ଡାର୍ଥଲ ଯୁଗର ମାନବ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ, ବିକୃତ ମାନବ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା, ଚିକଣ ଚେହେରା ଗୁଡା କୋଉଠି ପାଇଥାନ୍ତୁ? ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଏ ଯାକେ ଆଣିଲାଣି ନା। ସେଇ ବାନରାକୃତି ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇକି କିଏ ଆଣିଛି ଆମକୁ? କିଏ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି? କିଏ ସେ ରୂପକାର? ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ କରୁଛି, ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ସାବିତ୍ରୀରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ବୁକ୍ 2 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 6 ପେଜ ନମ୍ବର 194 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରିଜନର ଇନ୍ ଦ ମୋଟାର୍ସ ଲିମିଟିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ wounded by life soars in her breast
ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଟା କହୁଛି। ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ କବିତା ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମରଣଶୀଳତାର ସୀମିତ ଜଗତରେ ବନ୍ଦୀ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ମରଣଶୀଳତାର ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ୍ ବଡି, ତା ଭିତରେ ଚେତନା ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମରଣଶୀଳତାର ସୀମିତତା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ସେ ଭୋଗୁଥାନ୍ତି ବହୁ ଶୋକ କ୍ଲେଶ। ତାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦଉଛି? ପ୍ରାଣ। ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆହତ, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୀଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସେ ବହୁ ଶୋକ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ରୂପୀ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଯୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀଟା ବନ୍ଦୀ ଆମ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପକ୍ଷୀ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଣର ହିଂସ୍ରତାରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଜୁରୀବଦ୍ଧ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟି, ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରୂପକ ପକ୍ଷୀ, ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ୍ଦର 3 ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଜୁରୀ ଯାକୁ ବେଢିକି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର, କାରଣ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁଛି ତାର କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ our death has made a passage to the new world. ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପଥ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟିଏ ତିଆରି କରେ ନୂତନ ଜଗତକୁ। Death is a passage, not the goal of our life. Our souls are dragged as with a hidden lash, carried from birth to birth, from world to world. Our acts prolonged after the body's fall. The old perpetual journey without pause. ସରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁନାହିଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଆଟା କହିଦେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଚଲାପଥ। ଜୀବନ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଚଲାପଥ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବାଟ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ। ଶିକୁଳିବଦ୍ଧ ଆମ ଆତ୍ମା ଟଣା ହେଉଥାଏ କାଳ କାଳ। ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆତ୍ମା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେ ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଭିତରେ ସେ ଟଣା ହଉଛି କୋଉଠିକି? କାଳ କାଳ କରି ଟଣା ହଉଛି, ଆତ୍ମା ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଛି। ଶିକୁଳିବଦ୍ଧ ଆମ ଆତ୍ମା ଟଣା ହେଉଥାଏ କାଳ କାଳ। ଯାତ୍ରା ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ପୁଣି ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର। ସେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମ, ଲୋକରୁ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାର ଏ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଜଣା ନାହିଁ ଶେଷ କେବେ ତାର। ଏ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଯାତ୍ରା ଆତ୍ମାର ଚାଲିଛି, ଜଣା ପଡୁନି କୋଉଠି ସରିବ ସେ ଯାତ୍ରା। ଆମେ ବିଷୟଟି କଣ ଟପିକ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଅବିନାଶୀ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତହୀନ। ଅନ୍ତହୀନ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର, ଆତ୍ମାର ଏ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଜଣା ନାହିଁ ଶେଷ କେବେ ତାର। ଶରୀର ପତନ ପରେ କର୍ମାବଳୀ ରହେ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଆମ ଦେହ ସିନା ଚାଲିଯାଏ, ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଥାଏ ସେଗୁଡା ରହେ। ସେ କର୍ମଫଳ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଗୋଡଉଥାଏ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଥାଉ ଏ ଜଗତକୁ। ଜୈତ୍ର ପଥେ ଆତ୍ମାର ଏ ଅଭିଯାତ୍ରା, ଜୈତ୍ର ମାନେ ବିଜୟ, ଜୈତ୍ର ପଥେ ଆତ୍ମାର ଏ ଅଭିଯାତ୍ରା ସଦା ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ନ ହୋଇଛି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ସରିନି। ଏ ଅଭିଯାନ, ଅସମନ୍ତୀ ଅଭିଯାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁ ଏ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟବହାର। ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ସେଇ ବିଜୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୋଉ ବିଜୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରିନୁ, ଜିତି ପାରିନୁ, ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିକିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଂ ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ନ। ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନର, ଖୋଜିବା ସରିନି। ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର। ଖୋଜିବା ସରିନି,
ଚାଲିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କରୁଛୁ, ତାର ଅନ୍ତହୀନ। ଦିସ୍ ବଡିଲି ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅଲ୍। ଆମେ ଯୋଉ ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଶରୀରର, ସେଇଟା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଦି ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ, ଦି ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାସ୍କ। ହି ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ଡୁଏଲ୍। ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ରୂପ ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା କରେ ପ୍ରତାରିତ। ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ରୂପଟା ପ୍ରତାରିତ କରେ। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶ ଚିକଣ ଚାକଣ ଭାରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଛୁ ଶରୀରକୁ, ଦବା ଉଚିତ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତାକୁ ଚିକଣିଆ କରିକି ରଖିବା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦବା ଉଚିତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଶରୀର ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ଆଧାର, ତାକୁ ଯୋଗର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ଆସନ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ କଣ ସେଗୁଡା କର। ଆଉ ବୁଟ ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଚିକଣ ହେଇକି ଗଲେ କଣ ହବ? ସେ ତ ସବୁ ପୁଣି ବାହାରିଯିବ ନା। କୃତ୍ରିମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହିଲାଣି? ଆନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଅନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଫୁଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରାରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠେ, ସେଟା ତାର ଆନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ଆନ୍ତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ? କୋଉଠି ଆସିବ? If your character is fine, the body will shine, and the shining body is the sign of the divine. If your character is fine, तुम्हारा आचरण, गुण, धर्म जदि सुंदर, if your character is fine, your body will shine. से अंतर सत्ता भितर दिव्य चरित्र जो प्रभाव रही सी शरीर को मध्य प्रभावित कर, शरीर भी सुंदर हो उठिब। व्याधि बाध्यक को अतिक्रम करने को से शरीर बाध्य जदि मो भितर सद्गुणावली सब रही। अल्प टिके रही चलनी, अल्प टिके रही अल्प टिके मिल ना, पूरा कौन मिल। तेणु इफ योर कैरेक्टर इज फाइन, योर बॉडी विल शाइन, एंड द शाइनिंग बॉडी इज द साइन ऑफ द डिवाइन। साइन माने कौन? वेदी, मंडप, दिव्य परमंकर आस्थान हो किए मंदिर पादपीठ नुहे, आम शरीर पादपीठ हम। एतिक जिनिस निर्भर करुच्ची आम आंतर सतार परिवर्तन कर। भितर आम के शुद्ध हो, बाहर तो बहुत शुद्ध डिटर्जेंट बोली, भितर के शुद्ध हो। भीतर को आम देखिलु कि कौन सब आमको अशुद्ध कर निश्चय देखुवे, जानुवे। नाई आमर अभ्यास अच्छी मंदिर को जा पाट लुगा पिंधि घोड़े लगा सब आवर्जना को देख ना प्रभु, मो चिकणिया रूपटा को देख। तेणु चित्र प्रतिमा प्राय दिशु सुंदर, चिरी भीतर देख कि नार खार, भीतर कि नार खार गुण सब धरीचु। एजाके आम सेल्फ स्टडी करनु, आत्मसमीक्षा करनु, अंतर भीतर को यात्रा कर। तेणु यही बाहर चेहरा सब प्रतारित करे, सुपर्णखा भाया प्रतारित करने को जाई परम को द्वारा निर्यातित होता। ठीक सेमती सुपर्णखा निर्यातित होता प्रतारणा करने को जाइए। आमे परस्पर को प्रतारणा करुचु, स्वामी स्त्री की, स्त्री स्वामी की, कहीं के पारिवारिक गंडगोल, एते यौतुक निर्यातना, एते हत्या, आत्महत्या, चोरी भूषा कहीं चलती। परस्पर को प्रतारण करिवारे आमे लगी। तेणु शरीर बाह्य रूप ये केवल प्रतारित करे। मानव सत्तार गहने 16 शक्ति अच्छी लुकायित भितर, किंतु स्वर्गीय शक्ति, स्वर्गीय आभा जो कथा कहूली भीतर जो सुंदर, से 16 आभा आम अंतर सत्तार विद्यमान भीतर रही। His fragile ship conveys through the sea of years and incognito of the imperishable. भंगुर जीवन पथ काल सिंधु जड़े, जीवन पथ भंगुर, कारण जीवन चली जाऊँ आम तो भंगुर कौच। भंगुर जीवन पथ काल सिंधु जड़े करुए जलयात्रा, अविनाशी सता धरी भंगुर आधार। ये जो संसार सागर रे आमर ए भंगुर जीवन सत्ता यात्रा करुछि एवं अविनाशी सत्ता किंतु धारण करुछि। अविनाशी सत्ता को आविष्कार ही नहीं बोली से बंद मृत्युवरण करुछि।
A spirit that is a flame of God abides, a fiery portion of the wonderful artist of his own beauty and delight, immortal in our mortal poverty. Nivasanti Atma Amo Paramanka Banni Sikhasana. Atma Amo Vitare Kemiti Asanti? Paramanka Spulinga. Nivasanti Atma Amo Paramanka Banni Sikhasana. Dipta Siddhagni. Dipta Siddhagni Konikasiye. Vichitra Vibhura. Vichitra Vishwakarma Bhagavanakara se hochandi Siddhagni. Chit Shaktira Agni. Nijo Sobha Anandara se je upakara. Tankara saundaryaku siye hi ankichanti. Tanko anandaku siye hi srushti karichanti. Nijo Sobha Anandara se je upakara. Ama nashwara jibanara dinahina sthiti madhye ajara amara. ए नश्वर शरीर जो दयनीय अवस्था ता भितर से एकमात्र अजर और अमर. Passenger from life to life, from scale to scale, changing his image self from form to form. He regards the icon going by his gaze, and in the one foresees the coming God. जीवनांतरे पर्व पर्वांतरे गोटे जीवन रु आ गोटे जीवन को जीवन गोटे फेज रु आ गोटे फेज को मूर्तिमंत आत्मा आम जेबे यात्रा करे आम आत्मा को यात्रा करुची निजे देखु थाई से निजे देखुची आपणार भिन्न भिन्न रूप बदलाई ताकू जो रूपटी से धारण कर बाह्य रूप से बदलू से निजे बदलू रूप को से निजे बदलू भिन्न भिन्न रूप बदलाई कीटटीर अभ्यंतरे आगामी देवता को से स्पष्ट देखिपारे कीट भर आसीदेला अभ्यंतर से क्या देखुची आसुंच आगामी देवता तार आगामी रूपांतर देवतार हम से देखु संभावना को देखुची नाशशील जीव मध्य अविनाशी आत्मा एक पर्यटक रूपे यात्रा करुछन्ति. आगुरु मु कहिसली जन्म मृत्युर तोरण को अतिक्रम करुछन्ति. विवर्तनशील आत्मार अभियात्रा गोटे जन्म बा जीवन काल मध्य सीमित नुहे. ये यात्रा अव्याहत. आम टपिक ना जड़र जठर को भेद करी उद्वर्तित चेतनाटी तरुतृण कीट पतंग मध्य वर्तमान मानव कलेवर अवस्थान करिछि. प्रगतिशील आधार कलेवर परिवर्तन करुछि. जो आधार रे अच्छी से आधार का उपयुक्त नुहे गोटे उपयुक्त आधार खोजिया से बदले बदले चलती परिवर्तन करुछि. अंतिम लक्ष्य न पहुंचा जाए ये यात्रार अंत नहीं. ये यात्रा चली मृत्युहीन जीवन अंतहीन अभियान तेणु यात्रार अंत नहीं. There is no rest for the embodied soul. It must live on to describe all times huge scars. मूर्तिमंत आत्मार अविश्रांत यात्रा मूर्तिमंत आत्मार अविश्रांत यात्रा बंचा हेबता बनवा समस्त समय विशाल वक्रता. ये समय सीधा सड़क जाऊना वक्रगति चली कुटिल गति चली वर्णना करने से बंचा पड़ो. The soul takes repeated bath and enters into new bodies in order to gain experience and evolve itself towards its Godhead. आत्मा पुनः पुनः जन्म ग्रहण करे नूतन कलेवर प्रवेश करे देवत्व दिगरे आरोहण पाई. देवत्व तार लक्षण से पुणी आसुची पाहाच चढ़ुची नुआ शरीर यात्रा कर. प्रत्येक आत्मा शाश्वत द्वारा जगत उपस्थापित हुए समय दीर्घ पद्धति निजक अभिव्यक्त करे अभिज्ञता और अभिवृद्धि हासिल करे. माँ कहती in order to be enabled to conquer and win immortality one must neither fear death nor desire it. बुझे जदि आम प्रकृत
ଅମରତ୍ୱ ଚାହୁଁଥାଉ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କାମନା କରିବନି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବନି। ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କିଏ କରୁଛ? କିଏ ସବୁ କାମନା କରନ୍ତି? ଦି ଫିଅର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ପୋଏମ୍ରେ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୋଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦି ଫିଅର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ପୋଏମ୍ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ୱାଣ୍ଡର୍ସ through our lives at a will, sweet death is busy with each intake of our breath. Why do you fear her? Lo, her laughing face, all rosy with the light of drunken grace. ଇଚ୍ଛା ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୁରି ବୁଲେ, ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ଘୁରି ବୁଲେ ଆମ ସବୁରି ପରାଣେ। ମଧୁର ମରଣ କବି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଆମେ ତାକୁ ତିକ୍ତ କହିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁର, ସୁଇଟ୍ ଡେଥ୍, ମଧୁର ମରଣ। ବ୍ୟସ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ଶ୍ୱାସ ସଂଗ୍ରହଣେ। ସେ କି କାମ କରୁଛି? ଆମର ଗୋଟି ଗୋଟି ଶ୍ୱାସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଗଣୁଛି। କେତୋଟି ଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଗଣୁଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହଣେ। ଭୟ ଚିନ୍ତା କର ତାକୁ, ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଭୟ ଚିନ୍ତା କର ତାକୁ? ଦେଖ ତାର ସହାସ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖ, ତା କଳା ମୁହଁ ନୁହେଁ, ଜମର ମୋଟା ମୋଟା ନିଶ ଥିବା ମୁହଁ ନୁହଁ, ସହାସ୍ୟ ମୁଖକୁ ଦେଖ। ମୃତ୍ୟୁର ହସୁଛି ସେ, ସୁଇଟ୍ ଡେଥ୍ ହସୁଛି। ଦେଖ ତାର ସହାସ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖ, ସୁଖମୟ ଲାବଣ୍ୟର ଗୋଲାପୀ ଆଲୋକ, ତା ମୁହଁରେ ଗୋଲାପୀ ଆଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ହଉଛି। ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି death is but changing of her robes to wait, in waiting garments are the eternal gate। এটা সেই ତାଙ୍କ କବିତାର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କବିତା ଅଛି ସେଇଟା। death is but changing of our robes to wait, in waiting garments are the eternal gate। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପୋଷାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ବାଂଶ ସିଜନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାନ୍ତି ନର ପୁରାଣୀ ତଥା ପରିରାଣୀ ବିହାୟ ଜନ୍ନା ଜନ୍ନାନି ସଂଜାତି ନବାନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପୋଷାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୋଟାଏ ପୋଷାକର କଣ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ କି? ଗୋଟାଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଝାଳମାଳ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ବଦଳେଇକି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ସେ ବଦଳେଇବା କାମଟା କିଏ କରୁଛି? ମୃତ୍ୟୁ କରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୋଷାକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ। କୋଉଠି? ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶେ ହୋଇ ପରିଣୟ ପଟାବୃତ। ପରିଣୟ ମାନେ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଆବୃତ ହେଇକି ତୁମେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଫାଟକ ନିକଟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପୋଷାକକୁ ବଦଳେଇ ଦଉଛି, ପୁରାତନ ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରି ବାହାଘର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ ପୋଷାକ ଦରକାର ସେ ତମକୁ ପିନ୍ଧଉଛି। ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ କୋଉଠି? ପରିଣୟ ପୋଷାକରେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ, ଗେଟ୍ ପାଖରେ। The life that wins its aim at greater ends। ଆମ ଜୀବନ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, ଏଠି ଅଟକି ଯାଇକି ଆମର ଆହୁରି ଦରକାର ନା। ସେ ଯୋଉଟା ଭୌତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ହଉ, ଆମେ ବେଶୀ ମଣିଷ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବ। ଯେତେ ପାଇଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ନହେଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଠା, ଲଣ୍ଡନରେ କୋଠା, ଏ ସହରରେ କୋଠା ହଉଛନ୍ତି। ଜଡ ଶରୀର ଆମର, ଜଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଜଡ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। ଜଡ ପ୍ରାଣ ମନ ତା ଜଡ ଘର ଭିତରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜଡ ସମ୍ପଦକୁ ଟାଣି ଉଟାରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ହଉ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଲାଭ ହଉ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦି ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଏମ୍ ଆଟ୍ ଗ୍ରେଟର ଏଣ୍ଡସ୍, ଜୀବନ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଏ, ଆଉ ଟିକେ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦି ଲାଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜ୍ ମଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଏଗେନ୍। ଯଦି ବିଫଳ ହେଇଛି ଜୀବନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ, ଯଦି ମରିଗଲା ସେ ପୁଣି ଜୀବ, ପୁଣି ସେ ଜୀବ। Till it has found itself, it can't cease। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିଜୟ ପରେ
ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଖୋଜେ ଜୀବନ। ଜୀବନ ଯେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ଅବା ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖୀନ, ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ। ଅଟକେ ନା ଅଭିଯାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ। ତା ଅଭିଯାନ ଅଟକିନି, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି। The spirit is doomed to fail till man is free. Man may die that man may live and God be born. ଆତ୍ମା ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧୀନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବକୁ ମିଳିନାହିଁ ମୁକ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଆତ୍ମା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧୀନ ହେଇକି ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କଣ ପାଇଁ? ପୁଣି ଥରେ ଜୀଇବାର ପାଇଁ। ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଜୀଇବାର ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପରମ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଲଭି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ପରମ ରୂପାୟିତ ହେବେ। Even death can cut not short thy spirit's work, the goal, the road, thy choosest are thy fate. ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ପାରେ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତୁମ ଆତ୍ମାର ସେଇ ଯାତ୍ରା ପଥ। ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି ଅଭିଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୀମିତ କରିପାରିବନି, ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବନି, କମେଇ ଦେଇପାରିବନି। ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ପାରେ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ତୁମ ଆତ୍ମାର ସେ ଯାତ୍ରା ପଥ। ଯେଉଁ ପଥ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ ନେଇଅଛ ବାଛି, ତାହା ତୁମ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତୁମେ ଯୋଉ ବାଟକୁ ବାଛିଛ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାଛିଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଭାଗ୍ୟଲିପି, ତୁମ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଉଛି, ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ସାଇକଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ is a progress towards the unveiling of the Godhead in the soul and the life of humanity. ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର, ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ। ଭାଇ ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ପାଇ ଏଠି ସଂଯୋଜିତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୋର ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ପଢିନି ତାକୁ। ସତ କଥା ଏଇଟା। ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ରର ଇତିହାସ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜର ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନାବୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଇତିହାସ। ତା ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାର ଇତିହାସ। ଏ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ଟିକେ, ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସପ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାଲ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, କାଳଗତ ଅଜ୍ଞତା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ବିଲିଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ କନଫାଇନ୍ଡ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍। ଇଟ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣାଟି ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମର ଏକ ବଦ୍ଧମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଆମ ଜାଗତିକ ଲୀଳା। ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଅବଧି ଭିତରେ ଜୀବନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅଜ୍ଞତା। ଜୀବନ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞ, ଏବଂ ଜୀବନର ଅବିନଶ୍ୱରତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଜ୍ଞ। ଏହା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞତା। ଏହି ଧାରଣା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସୀମିତ କରିଦିଏ। ଆମ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ସୀମିତ କରିକି ରଖେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହି ଭ୍ରମ ଧାରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିଛି, ଆମେ ମରଣ ସୀମିତ ନର ନୋହୁଁ, ଯାତ୍ରା ଆମର ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି, ଜୀବନ ଅବିନାଶୀ। ଆମେ ମରଣ ସୀମିତ ନର ନୁହଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଡେଥ୍ ବାଉଣ୍ଡ ଲିଟଲନେସ୍
Not all we are immortal, our forgotten vastness awaits discovery in our summit self. के कहे आमको मरण स्मित नर निजको भूलिछु आमे मृत्युर सीमा मध्य आम आत्मविस्मरण से कहे आमको मरण स्मित नर निजको भूलिछु आमे अमृत आमे भूमा सुविशाल आम सतार शिखर धामे आम आत्मार शिखर रे आमे होछु अमृत भूमा और सुविशाल विशाल. This mortal life shall house eternity's bliss. The body shall taste immortality. Then shall world redeemer's task be done. Till then must life carry its seed of death and sorrows plant be hard in the slow night. नश्वर जीवन हेब शाश्वत आनंदर चिरंतन निकेतन जहाँ श्री अरविंद आमको शेष आशावाणी दौरान नश्वर जीवन हेब शाश्वत आनंदर चिरंतन निकेतन अमरत्व सत्य भोग कर शरीर जो शरीर नाश हो जाऊँगी से आपे आपे अमरत्व को उपभोग कर सिद्ध हेब व्रत तेबे विश्व तारकर विश्व स्रष्टा जो उद्देश्य अच्छी सिद्ध हम व्रत तेबे विश्व तारकर विश्व को उद्धार कर जो परम तांकर व्रत बा संकल्प से सिद्ध हम पूरण हो सेत दिन ए जीवन बही मृत्युर विहन सेत दिन पर्यंत ए जीवन मृत्युर बीज बा विहन को बहन करके चली शुभुव जीवन रे शोकर क्रंदन से जाए ए जीवन रे शोक आउ क्रंदन शुणा जाउथिबो से शोकर भावना को कवि रघुनाथ प्रकाश करते आम जात चिरहामय एछर जीवन जीवन नुहे तो जीवंत मरण जो मैंने जीवन प्रति वितस्त्र भारी भल लगुला हाहामय जीवन आनंद उपभोग कर कला जीवन विज्ञान आमको जना ना आम से विषय अज्ञ से जीवन भल लगुनि हाहाकारमय लगुच पुणी आम बसी जा उपमान को समय परिवर्तन सहित आम चिंतार परिवर्तन होनी कई रही नहीं रे नहीं भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सरी बाहुड़े काल बड़े अभिनय सरीगला कौन ड्रामा सरीगला फिर अच्छे ना नुआ पार्ट नहीं आस आज मु चाकर पार्टे थी खाली रजा पार्टे अच्छी मंत्री पार्टे अच्छी पार्ट चेंज हो ना स्टेज अच्छी खाली अभिनय सही अभिनय खाली परिवर्तित होया श्री अरविंद यही नैराश्यवाद को प्रश्रय देना ए हताशावाद नैराश्यवाद को श्री अरविंद आदौ प्रश्रय देना आशावाद स्वर आम शुणु प्रकृति रचन एवं आम से कविता शुणा जड़े उच्चस्तरीय कवि लिखते मु तो अमृत सागर बिंदु नबे उठी तेजी सिंधु खसी मिशी अमृत धारे गति करुछि से अपार अमृतमय अमृतमय हे मु अमृतमय मु अमृत सागर गोटे बिंदु ऊर्ध को उठी पुणी खसी से असरंती सागर भितर मिशी आग को गति करुछि तेणु जीवन गति नुहे मृत्यु केउ काल मरिबा को फुटी नहीं विश्वतरु डाल आम जीवन गति अंतिम लक्ष्य के मृत्यु नुहे मु मरी जावाई विश्वतरु डाल फूलटे फुटी नहीं तापर आमको देखा पड़ो सृष्टि आमको कहीं भल लगुनि मधुमय सृष्टि सुधामय सृष्टि ये सृष्टि अमृतमय है जाग नर नारी अमृत संतान प्रिय से अमृत पय ये सृष्टि हूँ मधुमय सुधामय आम गुणु आम खोजिकी विष गुराक पीऊँ अमृत पी पारुना अमृतर सन्धान करूँ केमी अमृतर सन्धान करूँ बाट बतई श्री अरविंद छाड़ जदि मृत्यु आसीगला कवि कहते जितेबले आसो मो अंतिम मुहूर्त सेतेबले हेबी नहीं केबे भयभीत जितेबले आसो मो अंतिम मुहूर्त सेतेबले हेबी नहीं केबे भयभीत कहीं हेबी नहीं ना कारण ए रहस्य मु होई अछि ज्ञात तुमर निष्पत्ति हते करुणा सिंचित
मृत्यु जदि आस मुझे डरबी कहीं ना मु भल कि जानी तुम्हें मो जहाँ निष्पत्ति नब से तुम करुणार निष्पत्ति करुणार बारिता चिंतित होती तेणु मोर से चिंतित हबार कि ना समय उत्तीर्ण होती सावित्री महाकाव्य जीवन मृत्यु रहस्य को सीमित समय उपस्थापन करने संभव नुह जी मुझे कष्ट मष्ट पाइली सब पढ़े ना से आज उपस्थापन करते दूर आपण को स्पर्श कर जानी माँ पाखे समर्पण कली माँ निर्देश आसली पुणी थे शेष मोर प्रिय छात्री शशिकला शशि भली नील आकाश तार प्रभाव विस्तार करू तार स्निग्ध सतेज आलोक कांत कमल आलोक ए धरणी प्लावित हो समस्त धन्यवाद वंदे मातरम। अशेष धन्यवाद।